वाक्य 411 411 वाक्य तारो बोधेलो मारो धर्म विसारू नहीं। तारो बोधेलो मारो धर्म विसारू नहीं। सर्व काउंस में सर्व लख्यू बधाने माटे एटले तारो बोधेलो मारो एटले आत्मानो धर्म अथवा स्वभाव तेने हवे विसारू नहीं अर्थात भूलीश नहीं। हे भगवान आपे जे मारो धर्म बोध्यो मारो एटले मारा आत्मानो धर्म एटले मारा स्वभाव संबंधी जे बोध आप्यो ते हूँ हवे कदी भूलीश नहीं। तारो बोधेलो मारो धर्म विसारू नहीं। श्रीमद राजचंद्र माथी कृपाल देवी वचनामृत पान 166 में लख्यू महावीरे तेना समय में मारो धर्म केटलाक अंशे चालतो कर्यो हतो। हवे तेवा पुरुषोना मार्ग ने ग्रहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन करीश। एटले शुं महावीरे एटले परम कृपाळु देव उपरना वाक्य में एम जणावे छे कि भगवान महावीरे पोताना समय में मारो धर्म एटले आत्मानो धर्म पोतानामां अनंत ज्ञान होवा छतां जीवोनी योग्यता प्रमाणे केटलेक अंशे चालतो कर्यो हतो। भगवान में तो अनंत ज्ञान हतुं पण जीवोनी जे प्रमाणे योग्यता ते प्रमाणे तेमने माटे भगवंते ए केटलेक अंशे ते धर्म चालतो कर्यो हतो। जीवोने समजाय ए प्रमाणे हवे तेवा तीर्थंकरोना मार्गने अनुसरी आ कालना जीवो जे वांका अने जड़ छे छतां तेमने समझाय एवी रीते ते श्रेष्ठ आत्मधर्म स्थापन करीश। हवेला आ कालना जीवो जे वंक जड़ाय पछीमां वांका अने जड़ छे एटले एवा जीवोने पण हे भगवान आपनो बोधेलो धर्म समझा एवी रीते श्रेष्ठ आत्मधर्म स्थापन करीश। एटले तारो बोधेलो मारो धर्म एटले मारा आत्मानो धर्म एने कदी विसरू नहीं। आत्मानो स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र छे एने कदी भूलू नहीं। हवे वाक्य 412 स्वप्नानंद खेद धरू नहीं। स्वप्नानंद खेद करू नहीं। स्वप्नानंद एटले स्वप्नना आनंदनो जाग्रत थता खेद करू नहीं। सपना में कई उत्तम पदवी पाम्यो हों पण ज्यारे जाग्रत थाऊं त्यार तो एवं कई है नहीं पण तेनो कई खेद करू नहीं कि आ तो सपनु हतुं। सपनानंद खेद करू नहीं एटले सपना में जे कई राज सुख वगैरह भोगव्युं होय के अनुभव्युं होय के काल्पनिक ऊभुं थयुं होय पण ए जाग्रत थता एनो कई खेद करू नहीं। दृष्टांत में एक व्यक्ति सपना में पोते परणवा बैठो त्या ब्राह्मणे कह्युं कि हाथ आप हस्तमेळाप कराऊं त्यारे सपन में एने हाथ लांबो कर्यो। भिखारी छे जंगल में सूतो छे एटले एवुं सपनुं आववाथी एने सपना में हाथ लांबो कर्यो कि त्यां भीत पर एक वींछी बैठो हतो। तेणे हाथे डंख मार्यो तेथी जागी गयो अने खेद करवा लाग्यो कि सपन में केवा हूँ आनंद में हतो पण हवे तो वींछीना डंखथी दुखी छूं। सपना में शादी करी राजकुमारी साथ वींछी करड्यो हाथ ने रोयो सारी रात। सपना में जेम कई न होवा छतां एनुं सुख मानीने एनी कल्पना करीने खेद पाम्यो एम सपना जेवा आ संसारना भौतिक सुखों मळ्या होय तो पण आनंद पामू नहीं। केम के पेलुं अर्धा कलाकनुं सपनुं तो आ 5-50 वर्षनुं स्वप्न ज छे। आयुष्य पूरुं थयुं के सपना जेवुं ज थई रहेशे। एटले आवा सपना जेवा संसारना भौतिक सुखों गमे तेवा मळ्या होय पण एमां हूँ आनंद मानू नहीं।
અને દુઃખના પ્રસંગો આવે ખેદ કરીને પણ દુઃખી થવું નહીં. કેમ કે સંસારમાં સુખ દુઃખ દ્વંદ રૂપ જ આ સંસાર છે. આખા સંસારમાં સુખ દુઃખ હોય જ, નહીં તો સંસાર થાનો. સુખ દુઃખ તો સંસારમાં હોય, કંઈ મોક્ષમાં ન હોય. પણ ગમે તેવા સુખ કે દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ સંભાવ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. કૃપાલદેવ પોતે જ આના વિશેનું ભાવનાબોધમાં દ્રષ્ટાંત આપે છે. સપના જેવું સંસાર સુખ છે. ભિખારીના ખેદનું આખું વર્ણન કૃપાલદેવની ભાષામાં કૃપાલદેવે આવા શબ્દોમાં લખ્યું છે. એ અનિત્ય અને સપનવત સુખ પર એક દ્રષ્ટાંત કહીએ છીએ. કૃપાલદેવ કહે છે ભાવનાબોધમાં, એક પામર ભિખારી જંગલમાં ભટકતો હતો. ત્યાં તેને ભૂખ લાગી એટલે તે બિચારો લડથડિયા ખાતો ખાતો એક નગરમાં એક સામાન્ય મનુષ્યને ઘેર પહોંચ્યો. ત્યાં જઈને તેણે અનેક પ્રકારની આજીજી કરી. તેના કાલા વાલાથી કરુણાર્દ્ર હૃદય થઈ તે ગૃહપતિની સ્ત્રીએ તેને ઘરમાંથી જમતા વધેલું મિષ્ટાન ભોજન આણી આપ્યું. ખૂબ કાલાવાલા કર્યા તે શેઠાણી અને મિષ્ટાન આપ્યું. એવું ભોજન મળવાથી ભિખારી બહુ આનંદ પામતો પામતો નગરની બહાર આવ્યો. આવીને એક ઝાડ તલે બેઠો. ત્યાં જરા સ્વચ્છ કરીને એક બાજુએ અતિ વૃદ્ધતાને પામેલો એવો પોતાનો જલનો ઘડો મૂક્યો. એક બાજુએ પોતાની ફાટી તૂટી મલિન ગોદડી મૂકી અને પછી એક બાજુએ પોતે તે ભોજન લઈને બેઠો. રાજી થતાં કોઈ દિવસે તેણે એવું દીઠેલું નહીં એવું ભોજન મિષ્ટાન એને ખાઈને પૂરું કર્યું. ભોજનને સ્વધામ પહોંચાડ્યા પછી ઓસી કે એક પથ્થર મૂકીને સૂતો. આજે મિષ્ટાન ભોજન ખાવા મળ્યું. રાજી ભિખારી ખાધું. પછી એની માદકતા તરત અસર થઈ એટલે એક પથ્થર લઈ અને ઓસી કે મૂકીને સૂઈ ગયો. ભોજનના મદથી જરાવારમાં આંખો મીચાઈ ગઈ. તે નિદ્રાવશ થયો. ત્યાં તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. સપનામાં શું જોઈએ છે તો પોતે તો જાણે મહારાજ રિદ્ધિ પામ્યો છે. તેથી તેણે સુંદર વસ્ત્રાભૂષણો ધારણ કર્યા છે. દેશ આખામાં તેના વિજયનો ડંકો વાગી ગયો છે. સમીપમાં તેની આજ્ઞા અવલંબન કરવા અનુચરો ઊભા થઈ રહ્યા છે. પણ બધું સપનામાં. આજુબાજુ છડીદારો ખમા ખમા પુકારે છે. એક ઉત્તમ મહાલયમાં સુંદર પલંગ પર તેણે શયન કર્યું છે. દેવાંગના જેવી સ્ત્રીઓ તેને પદ ચાંપન કરે છે. એક બાજુથી મનુષ્યો પંખા વડે સુગંધી પવન ઢોળે છે. એમ એને અપૂર્વ સુખની પ્રાપ્તિવાળું સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થયું. સપનામાં તેના રોમાંચ ઉલસી ગયા. તે જાણે પોતે ખરેખર એવું સુખ ભોગવે છે એવું તે માનવા લાગ્યો. હવે એવામાં શું બન્યું? એવામાં સૂર્યદેવ વાદળાથી ઢંકાઈ ગયો. વીજળીના ઝબકારા થવા લાગ્યા. મેઘ મહારાજ ચઢી આવ્યા. સર્વત્ર અંધકાર વ્યાપી ગયો. મુશળધાર વરસાદ પડશે એવો દેખાવ થઈ ગયો અને ગાજ બીજથી એક સઘન કડાકો થયો. વીજળીનો જોરદાર કડાકો થયો. વરસાદ પડે એવું વાતાવરણ થઈ ગયું અને ભયંકર કડાકાના પ્રબળ અવાજથી ભય પામીને સત્વર તે પામર ભિખારી જાગૃત થઈ ગયો. જાગી ગયો. એટલામાં તો જાગીને જુએ છે તો નથી દેશ કે નથી નગરી, નથી મહાલય કે નથી તે પલંગ, નથી તે ચામર છત્ર ધરનારા કે નથી તે છડીદારો, નથી તે સ્ત્રીઓના વૃંદ કે નથી તે વસ્ત્રાલંકારો, નથી તે પંખા કે નથી તે પવન, નથી તે અનુચરો કે નથી તે આજ્ઞા, નથી તે સુખવિલાસ કે નથી તે મદોન્મત્તતા. જુએ છે તો જે સ્થળે પાણીનો વૃદ્ધ ઘડો પડ્યો હતો તે સ્થળે તે પડ્યો છે. જે સ્થળે ફાટી તૂટી ગોદડી પડી હતી તે સ્થળે તે ફાટી તૂટી ગોદડી પડી છે. ભાઈ તો જેવા હતા તેવા ને તેવા દેખાયા. કંઈ રાજ્ય સુખ કંઈ નથી. ભાઈ તો જેવા હતા તેવા જ ભિખારી હાલતમાં દેખાયા. પોતે જેવા મલિન અને અનેક જાડી ગોખવાળા વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા તેવા ને તેવા તે જ વસ્ત્રો શરીર ઉપર વિરાજે છે. નથી તલભાર ઘટ્યું કે નથી જવભાર વધ્યું.
એ સઘળું જોઈને તે અતિ શોક પામ્યો. જે સુખાડંબર વડે મેં આનંદ માન્યો તે સુખમાં તો અહીં માનું તો અહીં કશું નથી. અરે રે, મેં સ્વપ્નમાં ભોગ ભોગવ્યા નહીં અને મિથ્યા ખેદ મને પ્રાપ્ત. આ તો ખાલી સપનું હતું. સપનામાં જાણે રાજા થઈ ગયો ને હવે જાગ્યો કે આમાં તો કંઈ નથી. એટલે કંઈ રાજના સુખ તો ભોગવ્યાય નહીં અને આ મિથ્યા ખેદ પ્રાપ્ત થયો. બિચારો તે ભિખારી એમ ગ્લાનીમાં આવી પડ્યો. હવે એના ઉપરથી કૃપાલને પ્રમાણ શિક્ષા આપણને આપે કે સ્વપ્ન પ્રાપ્તિમાં જેમ તે ભિખારીએ સુખ સમુદાય દીઠા ભોગવ્યા અને આનંદ માન્યો, તેમ પામર પ્રાણીઓ સંસારના સ્વપ્નવત સુખ સમુદાયને મહા આનંદરૂપ માની બેઠા છે. તેવી જ રીતે સંસારથી જીવો આવા ભૌતિક સામગ્રી મેળવી અને સ્વપ્નવત સુખ સમુદાયને મહા આનંદરૂપ માની બેઠા છે. જેમ તે સુખ સમુદાય જાગૃતિમાં તે ભિખારીને મિથ્યા જણાયા, તેમ તત્વજ્ઞાનરૂપી જાગૃતિ વડે સંસારના સુખ તેમાં જણાય છે. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશ દ્વારા વસ્તુનું તત્વ વાસ્તવિક સમજાય ત્યારે સંસારી જીવો જાગૃતિ આવે છે અને પછી એ સંસાર સુખ એને તેવા સ્વપ્નવત જ જણાય છે. કંઈ જ માલ નથી, બધું ક્ષણિક નાશવંત છે. સ્વપ્નના ભોગને ભોગવ્યા છતાં જેમ તે ભિખારીને શોકની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ પામર ભવ્યો સંસારમાં સુખ માની બેસે છે નહીં પણ માની બેસે છે અને ભોગવ્યા તુલ્ય ગણે છે. પણ તે ભિખારીની પેઠે પરિણામે ખેદ, પશ્ચાતાપ અને અધોગતિને પામે છે. સ્વપ્નની એકે વસ્તુનું સત્યત્વ નથી, તેમ સંસારની એકે વસ્તુનું સત્યત્વ નથી. સપનાની એકે વાત સાચી નથી, તેમાં સંસારની પણ એકે વસ્તુ સાચી નથી. બધું કાલ્પનિક છે. બંને ચપળ અને શોકમય છે. આવું વિચારી બુદ્ધિમાન પુરુષો આત્મશ્રેયને શોધે છે. આવું સંસારનું ભયંકર ક્ષણિકપણું અને કાલ્પનિક સુખ માનીને બુદ્ધિમાનો પુરુષો તો આત્માનું કલ્યાણ શોધે છે. આ બધાને એ મૂકી દઈ અને આત્માની સુખ શાંતિ કેમ થાય એમાં જ વિચારવાન પુરુષો કરે છે. સ્વપ્નાનંદ ખેદ કરુણી. સ્વપ્નમાં કંઈ પણ દીઠેલું હોય તો એનાથી આનંદ માનવું નહીં અને જાગૃતિ આવે ખેદ પણ કરવું નહીં. ફરી એના પર એક દ્રષ્ટાંત છે. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 5માં સ્વપ્નાની સ્ત્રીએ અંધકૂવામાં નાખ્યો. ભારવાહકનું દ્રષ્ટાંત. એક ભારવાહક કાષ્ઠ લેવા ગયો જંગલમાં. ત્યાં રસ્તામાં ભાર લાગવાથી એક હવેલીની છાયામાં તે વિશ્રાંતિ લેવા ઊભો રહ્યો. લાકડા વગેરે લાવતો હશે તે ભાર લાગવાથી એક શેઠાણીની હવેલીની પાસે છાયા હતી તેમાંથી ઊભો રહ્યો. તે વખતે ગોખમાં બેઠેલી શેઠની સુંદર સ્ત્રીને જોઈ ભારવાહકના મનમાં થયું કે આવી સ્ત્રી મળે તો સુખ થાય, પણ પૈસા વગર સ્ત્રી મળે નહીં, માટે પ્રથમ પૈસા મેળવું એમ વિચારી તે લાકડા વેચે અને તેમાંથી જે પૈસા આવે થોડા ખર્ચ એને બીજા ભેગા કરે. એમ કરતાં એનું શરીર કૃશ થઈ ગયું. ખાય નહીં પૂરું, ભેગા કરે પૈસા. એક દિવસ સૂર્યના કિરણોથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ જતા તે ભારવાહક જંગલમાં કૂવાના થાળામાં સૂઈ ગયો. શું થઈ ગયું? કામ કરતાં બહુ થાક લાગ્યો સૂર્યના કિરણ તડકાથી, એટલે આકુળ વાકુળ થયેલો કૂવાના થાળામાં સૂઈ ગયો. સૂતા જ તેને નિદ્રા આવી ગઈ. થાકેલો હતો એટલે નિદ્રામાં એક સ્વપ્ન જોયું. સપનામાં તેણે સુંદર સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા. તેની સાથે વાર્તાલાપ કરતા સ્ત્રીએ કહ્યું કે જરા દૂર ખસો. તે નિદ્રામાં ખસવાથી કૂવામાં પડી ગયો. કૂવામાં પડતા જાગી ગયો. ત્યારે વિચારવા લાગ્યો કે સપનમાં લગ્ન કરવાથી અંધકૂવામાં પડ્યો તો સાક્ષાત સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા હોય તો નરક ગતિ થાય. આ તો સપનાની સ્ત્રી, એણે મને
એના મોહને કારણે હું કૂવામાં પડી ગયો. જો સાક્ષાત શ્રી સાથે લગ્ન કરું તો મને તો નરક ભેગો જ કરી દે. એમ વિચારે છે ત્યાં તો રાજા આવ્યો અને તેને બહાર કાઢ્યો કૂવામાંથી. પછી એને પૂછ્યું કે તને કૂવામાં કોણે નાખ્યો? એ પહેલાં કહે, જેથી હું તેને શિક્ષા કરું. પહેલાં મને કહે તને કોણે કૂવામાં નાખ્યો, તો એને હું શિક્ષા કરું. રાજાએ એમ કહ્યું. ત્યારે ભારવાહકે પોતાને આવેલ સપનની બધી વિગત કંઈ સંભળાવી કે તો સાહેબ સપનામાં શાદી કરેલી અને એને ખસવા એટલે ખસ્યો તો કૂવામાં જ પડ્યો. પણ એનાથી મને વિચાર આવ્યો કે જો સાક્ષાત જો લગ્ન કર્યા હોત તો મારી શું દશા થાત. તેથી રાજા પણ પ્રતિબોધ પામ્યો અને કહ્યું કે તારી વાત સાચી છે. તેથી ભારવાહક પણ પ્રતિબોધ પામી મોક્ષ માર્ગમાં આસક્તિવાળો થયો. એને પણ પછી સંસાર છોડી અને એ પણ દીક્ષા લઈને એણે પણ પોતાનું આત્મહિત કર્યું. એમ યા કૃપાલે કહે છે, સપનાનંદ ખેદ કરું નહીં. સપનામાં કંઈ પણ જોયેલું હોય તો એનો આનંદ પણ માણવું નહીં અને જાગૃતિ આવે તેનો ખેદ પણ કરવું નહીં. વાક્ય હવે 413. આજીવિક વિદ્યા સેવુની. આજીવિક વિદ્યા સેવુની મુનિ એટલે મુનિ થઈને વિદ્યા વડે ચમત્કાર બતાવી પોતાની આજીવિકા કરું નહીં. મુનિ છું, કોઈને આવી દોરા ધાગા કરીને અથવા કોઈ પણ વિદ્યાનો પ્રયોગ કરીને મારી આજીવિકા ચલાવવું નહીં. મુનિ થઈને વિદ્યા વડે ચમત્કાર બતાવી પોતાની આજીવિકા કરું નહીં. ગુરુ શિષ્યનું દ્રષ્ટાંત છે આના પર. આહાર પાણી માટે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરવો એ દોષ છે. એક નગરીમાં આચાર્ય ભગવાન શિષ્ય સમુદાય સાથે રહેતા હતા. પણ દુષ્કાળ પડવાથી શિષ્ય સમુદાય બધો બીજે ગામ વિહાર કરીને ચાલ્યો ગયો અને ગુરુ વૃદ્ધ હોવાથી વિહાર કરવાને અશક્ત હતા એટલે એ ત્યાં જ રહ્યા. પણ દુકાળ પડે એટલે બીજા શિષ્યો બીજા દેશમાં ચાલ્યા ગયા. હવે એક શિષ્ય ગુરુને જોવા માટે જે ગામમાં ગુરુ રહેતા હતા ત્યાં આવ્યો. ગુરુ જે ઉપાશ્રયમાં રહેતા હતા તે જ જગ્યામાં રહેલા જોયા કે ગુરુ તો જે ઠેકાણે રહેતા ત્યાંના ત્યાં છે. એમ એ શિષ્યે જોયું એટલે શિષ્યે વિચાર્યું કે આ ગુરુ શિથિલ થઈ ગયા લાગે છે, એકની એક જગ્યા રહે છે, માટે આવા ગુરુની સાથે ઉતરવું યોગ્ય નથી. એમ વિચારી તે જ ઉપાશ્રયમાં સામેની ઓરડીમાં ઉતર્યો. પછી ગુરુને વાંદીને સુખ સાતા પૂછી. હવે ગોચરીનો સમય થયો ત્યારે શિષ્યને સાથે લઈ ગુરુ હરવા ગયા. દુષ્કાળને લીધે ઘણું ફર્યા પણ શિષ્યને ઈચ્છિત આહાર મળ્યો નહીં. દુષ્કાળ છે એટલે ધારેલું ભોજન શિષ્યને મળ્યું નહીં. તેથી ક્રોધ પામીને શિષ્યએ વિચાર્યું કે આ ગુરુ ખોટી રીતે આમ તેમ ભટકાવે છે, પણ ભક્તોના ઘર બતાવતા નથી. જાણે ભક્ત હોય તો એને ઈચ્છિત ભોજન આપે. તેને ઠેકાણે લાવવા ગુરુ એક શેઠને ઘેર ભરવા ગયા તો ત્યાં નાનો છોકરો વ્યંતરના ઉપદ્રવથી બહુ રડતો હતો. કોઈ બાળકને વ્યંતર હશે એના શરીરમાં, એથી બાળક બહુ રડતો હતો. કેટલાયક ઉપાય કર્યા છતાં પણ તે છાનો રહેતો નહોતો. તે જોઈને ગુરુએ ચપટી વગાડી કે તે બાળકનો વ્યંતરનો ઉપદ્રવ શાંત થઈ ગયો અને તે રડતો બંધ થઈ ગયો. તે જોઈ શેઠે ભાવપૂર્વક મોદક વરાવ્યા, લાડવા આહારમાં આપ્યા. શિષ્ય થાકી ગયેલ હોવાથી તેને ઉપાશ્રય મોકલ્યો અને ગુરુ લુખું સુખું ભોજન જ્યાં મળે તેવા ઘરોમાંથી ભિક્ષા લઈને ઉપાશ્રય આવ્યા અને બંને આહાર કર્યો. હવે સાંજે પ્રતિક્રમણ વેળાએ ગુરુએ શિષ્યને એમ કહ્યું, એ વત્સ, આજની ભિક્ષાના દોષની આલોચના કર. શિષ્યએ કહ્યું, તો તમારી સાથે ભિક્ષા લેવા આવ્યો હતો, તેની આલોચના વળી શું? હું તો તમારી સાથે આવ્યો હતો. ચપટી વગાડી તો તમે વગાડી, એમાં મારે શાની આલોચના લેવાની?
ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, આજે આહારમાં ધાત્રી દોષ અને ચિકિત્સા દોષ લાગ્યો છે. ધામાતા કેમ કરે, અથવા આપણે આ ચિકિત્સાની જેમ એને ચપટી વગાડીને એનું દર્દ બંધ કર્યું એટલે આપણને દોષ લાગ્યો છે. તે સાંભળી તે ક્રોધથી બોલ્યો, શિષ્ય, કે બીજાના અલ્પ દોષ જુઓ છો પણ પોતાના મોટા દોષો પણ જોતા નથી. લોકોને પોતાના દોષ જોવા માટે એક પણ નેત્ર નથી અને બીજાના દોષ જોવા માટે લાખો નેત્ર હોય છે. શિષ્ય બોલ્યો ગુરુને. છતાં ગુરુએ તેના પ્રત્યે કંઈ કોપ કર્યો નહીં. આમ બબડતો તે પોતાની ઓરડીમાં ચાલ્યો ગયો. હવે શિષ્ય ગુરુ પ્રત્યે આવું અવિનયવાળું વર્તન કરે એ શાસન દેવીથી સંખાયું નહીં. એટલે એણે શાસન દેવીએ ભયંકર વાવાઝોડું વિખોર્યું અને શિષ્યના શરીર ઉપર એ વાવાઝોડાના બહાને એના પર ધૂળ, કાંકરા વગેરે ઉડાવવા લાગી. તેથી ભય પામીને શિષ્ય ગુરુને બોલાવવા લાગ્યો. તેને ભય પામેલો જાણીને ગુરુએ એમ કહ્યું કે અહીંયા. ત્યારે તેણે કહ્યું, હું તો માર્ગ જોઈ શકતો નથી. એટલે વાવાઝોડું એવું બતાવ્યું કે ત્યાંથી કંઈ દેખાતું નથી. એને ત્યારે ગુરુએ શું કર્યું, થૂકની આંગળી કરીને શિષ્યને બતાવી કે તેમાંથી પ્રકાશ નીકળ્યો. ગુરુ લબ્ધિધારી જ્ઞાની પુરુષ હતા એટલે એને થૂકની આંગળી બતાવી કે એમાંથી પ્રકાશ દેખાયો. તેના આધારે શિષ્ય ગુરુ પાસે આવ્યો પણ પાછો ફરી ગુરુના દોષ જોવા લાગ્યો કે ગુરુ તો રાત્રે દીવો પણ રાખે છે. હા, આવી રીતે પ્રકાશ કર્યો એટલે મને બતાવ્યો પ્રકાશ, એટલે રાત્રે આ ગુરુ દીવો પણ રાખે છે. એટલે ફરી ગુરુના દોષ જોતો જોઈ દેવી પ્રગટ થઈને શાસન દેવી તિરસ્કાર કરીને બોલી કે અરે દુષ્ટ, આવા ચંદ્ર જેવા ઉજ્જવળ ચારિત્ર ગુણવાળા ગુરુને વિશે તું દોષનું આરોપણ કરે છે. તેથી તારા જેવો દુર્જન બીજો કોઈ નથી. દેવીએ ગુરુની પવિત્રતાનું સર્વવૃત્તાંત કહ્યો. તેથી દત્ત સાધુ નિશંક થયો અને પછી ગુરુને ક્ષમાવીને માફી માંગી. એક મુનિ આજીવિકા માટે વિદ્યાનું સેવન કરે નહીં. કોઈ કારણસર કરવું પડે તો તેની આલોચના કરી પાપથી નિવૃત્ત થાય છે. મહાપુરુષો આજીવિકા ચલાવવા કે કોઈને બતાવવા માટે પોતાની પાસે વિદ્યા હોય તોય એનો ઉપયોગ કરે નહીં, પણ કોઈ ધાર્મિક કારણસર કોઈ એવું કરવું પડે તો તેની પાછી આલોચના કરે છે અને પાપથી નિવૃત્ત થાય છે. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું, આજીવિક વિદ્યા સેવું નહીં. એટલે વિદ્યા વડે ચમત્કાર બતાવીને પોતાની આજીવિકા કરો નહીં. આ પ્રમાણે 413મું વાક્ય પૂરું થયું. હવે વાક્ય 414મું. તપને વેચવું નહીં. તપને વેચવું નહીં ગ્રસ્ત બ્રહ્મચારી. એટલે તપને વેચ્યું ક્યારે કહેવાય તો કે 28 માસ ખમણ વગેરેના તપ કરે તેથી લોકો તપસ્વી જાણીને માન આપે, જેથી પોતે અંતરમાં ફૂલાય, અથવા તપ કરીને દેવલોકને ઈચ્છે કે ચક્રવર્તી કે વાસુદેવ વગેરે થવાની ઈચ્છા કરે તે તપને વેચવા બરાબર છે. નિયાણું કરે કે આ મારા તપનું ફળ હોય તો મને આ પદવી મળજો, અથવા વાસુદેવની કે ચક્રવર્તીની કે દેવલોક મળજો વગેરે આવી ઈચ્છાઓ કરવી એ તપને વેચવા બરાબર છે. એના ઉપર નંદીસેનનું દ્રષ્ટાંત. નંદીસેન મુનિ પૂર્વ ભવે બ્રાહ્મણનો કદરૂપો પુત્ર હતો. તેથી તેને કોઈ કન્યા આપતું નહીં. છેવટે પહાડ પરથી પડતું મૂકી મરવા જતાં ત્યાં મુનિ મહાત્માએ જોઈ લીધો. નંદીસેન મુનિનો પૂર્વભાવ. પૂર્વભાવમાં બ્રાહ્મણનો કદરૂપો પુત્ર એટલે એને કોઈ કન્યા આપતું નહીં. છેવટે પહાડ ઉપરથી પડતું મૂકવા જતાં ત્યાં મહાત્માઓ બેઠેલા એને જોઈ લીધો. એને બોલાવીને સમજાવીને કહ્યું કે આવી રીતે કંઈ પાપથી મુક્ત થવાનો ઉપાય નથી. એટલે પછી એને દીક્ષા આપી. બધા મુનિઓની વૈયાવ્રત કરનાર નંદીસેન મુનિની ઇન્દ્રિય પણ પરીક્ષા કરી પૂર્વમાં, તથા પરીક્ષા
કરવા દેવ આવ્યો ત્યારે પોતે પારણું કરવા બેઠો હતો અને એમ કહ્યું કે એક મુનિ એ આવીને એમ કહ્યું કે નગર બહાર એક મહાત્મા પધાર્યા છે, બીમાર છે, એટલે એ જમવાનું પડી મૂકીને તરત ત્યાં ગયો અને મુનિને ખભા ઉપર બેસાડીને લઈ આવ્યો. દેવ જ પરીક્ષા કરે છે એટલે એના ઉપર જ જેવા બેસાડ્યા એટલે ત્યાં જ એના ઉપર વિષ્ઠા કરી, છતાં પણ પોતે સંભાળ્યું, બધું સહન કર્યું. આમ બધી ઉપરથી ગમે તેમ બોલે પેલા વૃદ્ધ સાધુ તો પણ તે બધું સહન કરે છે. એટલે અંતે દેવ પ્રસન્ન થઈને ખમાવીને દેવલોકે ગયો. એમ આ ભાવમાં પણ નંદીસેન મુનિ બહુ તપશ્ચર્યા કરી અને છેવટે સ્ત્રી પ્રત્યેની આસક્તિ રહી ગયેલ. તેથી નિયાણું કર્યું કે મારા તપનું ફળ હોય તો હું આવતા ભાવમાં સ્ત્રી વલ્લભ થાઉં. ત્યાંથી મરી તે દેવલોકે ગયો. દેવલોકથી ચવીને કૃષ્ણના પિતા વસુદેવ થયા. આ જ નંદીસેન મુનિ આવી રીતે નિયાણું કરવાથી પછી શ્રી કૃષ્ણના પિતા વસુદેવ થયા. એમ તપને સાંસારિક ભોગ માટે વેચી દીધું, જ્યારે ભગવાન તો ઈચ્છાઓને રોકવા માટે તપ કહ્યું છે, ઈચ્છાઓ વધારવા માટે નથી કહ્યું કે ભાઈ તપ કરીને ભલાની વસ્તુને માંગવી, એના માટે નથી. ઈચ્છા નિરોધસ તપઃ, ઈચ્છાઓને રોકવી એ જ ખરું તપ છે. માંસ ખમણવાળા મુનિનું દ્રષ્ટાંત. ખંભાતમાં એક મુનિએ 1 મહિનાના ઉપવાસ કર્યા હતા. પત્રિકા છપાવી હતી. મુનિએ કીધું ટ્રસ્ટીઓને કે પત્રિકા છપાવજો. ટ્રસ્ટીઓમાં કંઈ વિચારણા થતાં બહુ મોડું થઈ ગયું. કેટલાય દિવસ નીકળી ગયા. લગભગ 20 દિવસ પૂરા થવા આવ્યા, છતાં કોઈ આવતું નથી વાંધવા. એટલે મુનિએ ટ્રસ્ટીઓને પૂછ્યું કે કેમ કોઈ આવતું નથી? શું કોઈ તમે પત્રિકા લખી કે નહીં? ત્યારે ટ્રસ્ટીઓ કહ્યું કે મહારાજ, આ અમુક ટ્રસ્ટીઓ આવ્યા નહીં એટલે વિચારમાં વિલંબ થઈ ગયો. ત્યારે માંસ ખમણ જેણે કર્યું છે મુનિ શું કહે, મને પહેલાં કહેવું હતું. તમારે પત્રિકા આવી રીતે લખવામાં મોડું કરવું હોય તો પહેલાં કહેવું હતું કે જેથી હું આ મહિનાના ઉપવાસ તો ન કરત. તમે પત્રિકા લખો નહીં, કોઈ આવે નહીં વાંધવા, અને અહીંયા હું મહિનાથી ખાતો નથી. અર્થાત એને તુચ્છ માન માટે તપને વેચી દીધું. માન મોટાઈ માટે તપ કર્યું છે, આત્માર્થ માટે નથી. ત્યારે કૃપાલે કહે તપને વેચવું નહીં. આવી લૌકિક માન મોટાઈની ભાવનાઓ રાખી અને કાય ક્લેશ કરીને તપને વેચવું નહીં. તપ એના માટે નથી. તપો નિર્જરા છે, એ તો કર્મોની નિર્જરા કરવા માટે છે. વળી તાંબલી તાપસનું દ્રષ્ટાંત છે. તાંબલી નામનો એક શેઠ હતો. તેને વૈરાગ્ય આવવાથી તાપસી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. 2 ઉપવાસને પારણે આહાર વરી લાવી તે ભોજનને 21 વાર ધોઈને નીરસ કરીને ખાય. એમ 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. અંતે અનશન ગ્રહણ કર્યું. તે વખતે અનશન લીધું ત્યારે ભુવનપતિનો ઇન્દ્ર ચવી ગયો હતો. તેથી દેવોએ વિચાર્યું કે આ તાંબલી તાપસ આપણો ઇન્દ્ર થાય. એમ વિચારી દેવોએ તાપસને આવીને કહ્યું કે તમે નિયાણું કરો કે હું ઇન્દ્ર થાઉં ભુવનપતિનો. ત્યારે તાંબલી તાપસે કહ્યું કે ભગવાને નિયાણું કરવાની ના કહી છે, માટે હું નિયાણું કરું નહીં. તેમ કોઈએ પણ તપને વેચી નિયાણું કરવું નહીં. આ પ્રમાણે તપને વેચવું નહીં. વાક્ય 415. 2 વખતથી વધારે જમવું નહીં. મુનિ, ગ્રસ્ત, બ્રહ્મચારી, ઉપાસક દિવસ ને રાત ખાયા કરે તો પ્રમાદ થાય, વૃત્તિ સ્થિર રહે નહીં. તેથી સ્વાધ્યાય, ભક્તિ વગેરે પણ થાય નહીં. માટે 2 વખતથી વધારે વાર જમવું નહીં એવો અભ્યાસ કરું. રાત દાડો ખાયા જ કરે તો પ્રમાદ વધે, વૃત્તિ સ્થિર રહે નહીં, સ્વાધ્યાય ભક્તિ પછી થાય નહીં.
માટે 2 વખતથી વધારે વાર જમવું નહીં એવો અભ્યાસ કરવું. મુનિને તો એક જ વખત આહાર લેવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે, પણ મુનિ બાળક હોય, શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતા હોય, બીમાર હોય તો 2 વખત આહાર લેવાની પણ છૂટ આપેલી છે. એટલે 2 વખતથી વધારે જમવું નહીં. હવે વાક્ય 416મું. સ્ત્રી ભેળો જમવું નહીં. ગ્રસ્ત ઉપાસક સ્ત્રીની સાથે બેસીને એક સાથે થાળીમાં જમવું નહીં. સ્ત્રી ભેળો જમવું નહીં, કેમ કે તે મોહ વધવાનું નિમિત્ત છે. માટે એકલો જમવું, પણ સ્ત્રી ભેળો જમવું નહીં. હવે વાક્ય 417મું. કોઈ સાથે જમવું નહીં. કોઈની સાથે પણ જમવું નહીં, અર્થાત એકલો જ જમવું. એકલા જમવાથી કેટલા ફાયદા છે. એકલો જમવું, તેથી પ્રમાણસર ભોજન કરી શકાય. 2 એટલે પોતાને જેટલું જોઈતું એટલું જ લે. બીજું, કોઈના ભેગા જમવાથી વધારે ખવાઈ જવાય તો પ્રમાદ થાય. ત્રીજું, એકબીજાનું એઠું પણ ખવાય. ચોથું, થાળી ધોઈને પીવાય નહીં, તેથી એઠવાળામાં જીવોની ઉત્પત્તિ થાય. થાળી ધોઈને પીવાથી તે ઉત્પત્તિ મટે છે. ખાધા પછી થાળી ધોઈને પીએ તો એક આંબીલનો લાભ મળે છે. અને કેમ કે એઠવાળું રહે તો એ પછી ગટરમાં જઈને જીવોત્પત્તિ થાય, માટે થાળી ધોઈને પીવી જોઈએ. પણ ભેગા બેઠા હોય તો એ બનતું નથી. 5મું, મોહ વધવાના કારણો છે. બધા ભેગા મળીને બેસે એ મોહ વધવાના કારણો છે પરસ્પર, માટે મહાપુરુષોએ તેનો નિષેધ કરેલો છે. એટલે કોઈ સાથે જમવું નહીં. હવે પરસ્પર કવળ લવું નહીં, આપવું નહીં ને લવું નહીં. પરસ્પર કવળ આપવું નહીં, લવું નહીં. એટલે એકબીજા પ્રત્યે કૃત્રિમ પ્રેમ દર્શાવવા પરસ્પર કોળિયા આપે. એકબીજા પ્રત્યે કૃત્રિમ પ્રેમ, બનાવટી પ્રેમ બતાવવા પરસ્પર કવળ આપે છે. તે જાણે કે તમારા પ્રત્યે મને વધારે પ્રેમ છે એવો દેખાવ કરે છે. આત્માર્થીએ તેમ કરવા યોગ્ય નથી. અંતમાં પરસ્પર કવળ આપવાથી આહારની માત્રા વધી જાય તો પ્રમાદ થાય. બધું ખાઈને પેટ ભરીને પછી એકબીજાને વળી કોળિયા આપે તો એ કૃત્રિમ પ્રેમ છે, દેખાવ છે. અને પરસ્પર કવળ આપવાથી આહારની માત્રા વધવાથી પ્રમાદ થાય. માટે પરસ્પર કવળ આપવું નહીં, તેમજ લવું નહીં. એટલે કૃપાલ કે પરસ્પર કવળ આપવું નહીં, લવું નહીં. હવે 419મું વાક્ય. વધારે ઓછું પથ્ય સાધન કરવું નહીં. વધારે કે ઓછું, ન વધારે ન ઓછું, પથ્ય સાધન કરવું નહીં. એટલે વૈદ્યે જે પથ્ય એટલે ચરી પાળવા કહ્યું હોય તે પ્રમાણે કરે. સ્વચ્છંદે વધારે પથ્ય પાળતા જાય તો પણ શરીરને નુકસાન થાય, અને ઓછું પાળે તો દવાઈ લાગુ ન પડે. જેમ કે વૈદ્યે મીઠું ઓછું કરવા કહ્યું હોય ત્યારે સમૂળગું જ બંધ કરી દે તો નુકસાન થાય, અથવા ભોજનમાં મીઠું થોડું વધારવા કહ્યું હોય એને ખૂબ વધારી દે તોય નુકસાન થાય. તેમ આત્માર્થીને 7 વ્યસન વગેરે જે પથ્ય પાલન કરવા શ્રી ગુરુએ જેમ જણાવ્યું હોય તેમ જ કરે. તેમાં કંઈ આગું પાછું કરે નહીં. પોતાની મરજી પ્રમાણે એમાં કંઈ ફેરફાર કરે નહીં, પણ નાનીએ જેમ કહ્યું હોય તેમ જ કરે. 7 વ્યસન 7 અભક્ષ વગેરેનો ત્યાગ છે. એ આત્મ ધર્મ આરાધવા માટે જે આપણને આત્મ સાધન આપ્યું છે તેના માટેની એ ચરી છે. એમાં પોતાના સ્વચ્છંદે વર્તે નહીં, પણ નાની કહ્યું હોય તેમ જ કરે. એટલે વધારે ઓછું પથ્ય સાધન કરવું નહીં.